언제나 가장 가까운 곳에 어머니의 물건을 둔다는 찰스는요. 7남매 중 5째 아들로 어린 시절부터 어머니와 유독 각별했다고 합니다. 그러던 어느 날 어머니의 암 진단 소식이 들려왔습니다. 망설임 없이 캐나다로 돌아간 찰스. When I heard the news mom was sick, I just kind of knew in my stomach, I was like, I have to go home. I have to go home from home. It was really hard 2 years. And to watch, your mom kind of suffer like that is very hard. But I know now I can do anything after that. Definitely stronger. Yeah. 2년간 어머니에게 배운 건 후회 없이 살아갈 용기였습니다. 그렇게 아들은 완전히 새로운 삶을 선택했습니다. I opened on my mom's birthday last year, December 22nd. I think that's just because of all the stuff me and my mom used to do, like watch designing TV shows together and all the time and cooking together. So then I was like, okay, let's open on mom's birthday. What better way, And I'll never forget the anniversary now. So, right? Yeah. 엄마를 꼭 닮은 이 공간에서 그가 바라는 것이 있답니다. 손님들이 걱정을 잠시 접어두고 온전히 편안해지길. 사랑하는 사람과의 시간을 소중히 보내길. 찰스의 작은 바람이 이 밤에 오롯이 녹아내렸습니다. 따뜻한 음식과 함께 다정한 마음이 오가는 작은 식당. Where are you from? Where are you from? What? Guess. Where do you think? 크게. I'll give you a hint. It starts with the sound K. 캐나다. 백점. 백점. 너 잘해. What is the legacy your mother gave to you? The legacy my mom gave to me. Treat people how you want to be treated, like the golden rule, and if you do that, then everything will work out. 사람과 사랑이 있어 그것으로 충분한 온기 가득한 겨울밤이 지나갑니다. 다음 날 아침 찰스의 집을 찾았습니다. They're still wet. They're still wet. So, time to change 제습기. 오, 저 모습 왠지 낯설지가 않네요. 제주에서 제습기 100% 필요했어요. 그래서 논에서 제습기 샀어요. 우리 집는 방 3개, 제습기 3개 필요했어요. 하나씩 넣고. 찰스, 제주살이 생각처럼 쉽지 않죠? 아침부터 참 부지런한 찰스. 근데 가정집에 수건이 많아도 너무 많은 거 아닌가요? 왜 이렇게 수건이 많아요? People use lots of towels. 가게 옆에 붙어있는 작은 건물이 사실 찰스가 함께 운영하는 숙소랍니다. When I come home from work, I do laundry right away. Hang it. It's usually dry in the morning. Do this every morning and then bring to cafe every day. Yeah. But I always like to put extra towels. It's better to have more than less. And that should be good. 일복 터진 사장님, 오늘도 일찌감치 집을 나섭니다. 깨끗해 치워요. 침대부터. 진짜 고생은 이제부터 시작입니다. 깨끗하게 세탁한 이불도 갈아 끼우고 투박한 손으로 참 꼼꼼하기도 하네요. 작은 틈새 하나도 놓칠 수 없죠. Little detail is important. 머리카락 이봐.
다 보고 있어. Good review. You need detail. 이렇게 능숙해 보이지만 사실 찰스도 초보 자영업자. 원래 그는 지금과는 전혀 다른 삶을 살고 있었습니다. 2006년 한국에 정착한 이후 어느덧 한국 생활 20년 차. 그는 15년간 울산에서 영어 강사로 일했습니다. Before, when I first came to Korea, I loved, this city because I'm from a small town. I could keep teaching, yes, it's a good job, but like I said, I've always wanted to own a restaurant. So in my heart, something felt missing, so it's like, I'm only getting older, so, just do it, basically, right? So now I'm just kind of like, I don't want to drive 1 hour in traffic. I don't want to, people everywhere. Here's just quiet and peaceful. So that's what happens when you get older. 조용하고 평화로운 제주에서 시작된 새로운 인생. 이제는 일상도 완전히 달라졌습니다. 자연을 담은 싱싱한 식재료들과 사람 냄새 물씬 풍기는 오일장도 이제 삶의 일부가 되었습니다. 이 깜짝 얼마야? 5,000원. 5,000원 한 컵? 한 5,000. 이거 이만큼 필요 없어. 저 조금만 필요했어요. 조금 얼마? 그냥 뭐 4개? 말 잘하네. 잘해요. 고마워요. 몇 년? 매년 제주 3년이요. 제주 3년. 네네. 오케이. 자, 2,000원. 얼마요? 2,000원. 2,000원 줘요. 아이고 너무 싸 사실. 더 살 거야? 5,000원이. 이거 다 5,000원? 다 5,000원. 그래. 그때 다 주세요. 네네 오케이 좋아요. 오케이. 스냅per. 예. 그동안 한 마리 얼마요? 5,000원. 한 마리 주세요. 아이고, 한국말 잘해주세요. 잘해. 소금을 넣어봐, 소금. 네네네. 이거 장어예요? 자연스럽게 어르신들께 말을 건네는 찰스. 이거 얼마? 장어 맞죠? 10,000원. 10,000원? 오이고 10,000원. 이만큼 10,000원이요? 예. 민물장어 아니면 바다장어? 아니, 바다장어? 맛있는 거. 나는 식당 하고 있어요. 방어 필요했어요. 셰프? 네? 네 맞아요. 나 사장님. 나 혼자 하고 있어요. 혼자. 저 식당의 이름 삼춘. 아, 나 캐나다 왔어요. 삼춘. 삼춘. 이름 어때요? 괜찮으세요? 그게 네. 정다운 말이야, 삼촌. 맞아요. 알아요. 네, 알아요. 정다운 말이야, 삼촌. 맞아요. 알아요. 네, 알아요. Well, I've heard people call him like, Grandma Sumchun and, Emo Sumchun like that. I'm like, oh, Sumchun. And then, I found out the reason Jeju, like, that's the word for grandma, anyone. And more we heard it, we're like, okay, that's it. Now everybody, Sumchun, 이렇게. 어느새 제주의 정다운 이웃이 된 찰스 삼촌. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 고마워요. 훈훈한 마음을 안고 다시 돌아온 가게. 그런데 무슨 일일까요? 오늘따라 유독 손님이 없습니다. November was really busy, and then 갑자기 nothing, and then around second week December, busy again, and then up, down. But this is only my first year, so that's... Some days you just don't have any customers, you can't help it. So days like that, it's like, okay, am I doing something wrong? I always thinking, is my food's not good? Like, what else should I do? Why aren't people coming? But I just understand it's Jeju, and especially wintertime, it's very up and down. 자영업자에겐 유난히 더 매서운 올해 겨울. 맥주 2잔. 두 잔이요? 비록 한 테이블이지만 가게를 찾아주신 손님 덕에 찰스도 신이 납니다. 역시 좀 드릴까요? 네? 영수증. 괜찮으세요? 오케이. 잘 먹습니다. 요즘 잘 안 되시죠? 그래도 수준이? 지금 잠시 휴업하고 있어요. 휴가? 네, 휴업. 휴가고요. 네, 꽤 됐어요. 어. 봄에나 다시 오픈할까? 어떡해요?
아이고. 우리 성당 갑자기는 뭐 사람들 많이 끝나. 죄송해요. 네, 안녕히 계세요. 아쉬운 마음 뒤로 한 채 오늘의 영업을 끝내는 찰스. 저희 영업 끝났는데? 왔어? 아, 좋아요. 아, 됐어요. 난 죽어. 자, 합시다. 자연스레 모여 앉은 세 사람. 꽤 친한 사이 같아 보이죠? It's like thunder and lightning. You heard me without trying. A tempestuous rising. No, I don't like to be this way. And you're Jekyll and hiding. Are you real? Are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. 세분 안지 얼마나 되신 거예요? 1년 가까이 되긴 했는데. 지난 겨울에 겨울에 술집에서 술을 먹고 있는데 친구가 찰스가 들어오면서 막 아는 척을 외국인? 근데 한국말을 너무 잘해. 대화하다가 친해진 거예요. 그치. 하루의 고단함을 함께 털어내는 가장 가까운 친구가 되었습니다. 오늘은 우리는 인기 바빠? 제주도 요즘 다 죽었잖아. 나도 없어. 그나마 우리는 바닷가 앞이라 그래도 조금 버티는 거지 뭐 그냥. 봄 되면 좋아질 거야. 겨울 지나고 나면 좋아지겠지. 야, 그만. 작년에도 그랬던 것 같은데 내년이면 매년 그래. We finish work. What do we talk about? How many customers you have today, and this and that, and so. Sajanim, like we're all doing the same thing. Most of us are not from Jeju. From the mainland. We all know the struggles and the good things about owning your own business. So basically, most of my friends now are all 사장님들. 와, 이년 벌써? 진짜 미친다. 진짜 빠르지. 진짜 갔어. 아이고, 여기 제주 3년 어디 갔어? 그러니까 3년 동안 2년을 공사를 한 이 공간이 되게 애착이 많잖아. 그러니까 이 공간 전체가 다 본인의 땀과 노력이니까. 1년 한번 해보니까 어때? 1년에? 조금 힘들어요. 하지만 좋아. 이거 좋아. 이만큼 힘들어? But 다 똑같네, 식당. 사장님, 다 똑같네. 그치? regret 없습니다. 행복해. 제발 행복해. 행복해져라. 행복해질 거야. 그냥 행복해. 깜깜한 겨울 지나 다가올 봄을 기다리며 후회 대신 또 다른 기대를 품어봅니다. 너무나 익숙한 발걸음으로 어디론가 향하는데요. 베이비? 베이비, 왔어? 왔어. 안녕? 안녕. 엄마. 오랜만에 설마? 있지? 설마? 뜨거운 인사를 나눈 이분. 얼른 소개 좀 해주세요. 소개할까? 우리 와이프 황미암. 우리 12년 전에 13년. 13년? 아, 14년. 이제. 14? 어. Yeah, we're old. Yeah, we're old now. Yeah. We're super old. 결혼 10년 차. 애칭은 여전히 베이비. 누구보다 뜨겁게 사랑했고 누구보다 치열하게 세상을 누볐습니다. 그런 두 사람의 마음을 단숨에 사로잡았던 제주. 제주에서 함께할 미래를 준비하며 지금은 잠시 주말 부부로 지내고 있습니다. So, We cooking now or what? What are we doing? 고맙은 언제 와? 5 p.m.? plenty time. 장인 장모님을 위해 사위가 두 팔을 걷고 나섰습니다. 캐나다 사위가 준비한 오늘의 요리는 감자전? 한식도 잘해요? 한식 잘해요. 그래서 감자전. 맞아요. 감자전. I don't make any Canadian food. 그치? What do I make Canadian? 없어. I don't make any. I only make Korean food. 그치? 네, 가위바위보. 왜? 그냥 해. 알았어. 가위바위보. 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 헐. 왜?
감자 깎으라고 하려고 했지. 깎아줘? 아니 내가 할게. 어? 미영과 있으니까 웃음이 되게 많아졌어. 아 진짜? 나는 맨날 웃기다. 맨날 제주에서 혼자 있어. 그래서 맞아. 아마 혼자 웃기 아니야. Sometimes I talk to myself though. 나도. 나도 혼자 진짜? 혼자 토킹하기 시작했어. 오늘만 할까요? 귀여워. 혼자 살면 그런가 봐. 귀여워. 둘이 함께 있으니 번거로운 요리 준비도 즐겁기만 합니다. 드디어 부모님이 도착하셨습니다. 다 괜찮습니까? 베이비 엄마 아빠 왔어. 왔어요? 이거 지금 많은 문어 오케이. 문어 잘해요. 때맞춰 마무리된 찰스의 요리. 장모님표 음식까지 더해져 금세 푸짐한 저녁상이 차려졌습니다. 오랜만. 아이고 해피 뉴 이어. 새해도 건강하시고. 가게도 잘 되고. 맞아, 그거 중요해. 가게 잘 되는 거 중요해. 제일 궁금하다. 나는 말 없어서 사위의 정성이 담긴 감자전. 정성만큼 맛도 있어야 할 텐데요. 맛있다. 아니야, 맛있어. 감자전이 제일 맛있다. 제일 맛있어. 고추 필요했어. 고추. 아 여기? 청양고추 그러면 좋지. 고추 이렇게 몇 개 박았으면은 조금 한국어가 많이 늘긴 했네. 찰스가 약간. 그래도. 늘었어? 그래도 많이 늦은 편이지. 언어가 내가 생각에 많이 늦은 것 같아. 그치. 크게 노력을 안 하는 것 같아. 맞아. 굉장히 다른 사람들 보면 몇 년만 한국어 이러는데. 조금 못해야지 자기의 이제 귀여움을 유지할 수 있다고. 글쎄, 너무 잘하면 이게 정감이 없대, 외국 사람인데. 약간 오느라 그건 조금 있지. 더워. 언니 아버님 귀여우세요? 귀여워요, 사위? 애교가 많잖아. 조금 애교가 순수한 애교가. 우리가 하기엔 애교가 없으니까. 근데 우리 딸들이 좀 애교가 없어. 무뚝뚝한 경상도 집안에 어느 날 찾아온 캐나다 사위. 살갑고 귀여운 사위의 매력에 푹 빠진 지도 벌써 10년. 이제는 진짜 가족이 되었습니다. 우리 결혼 10주년이야. 우리 올해. 10주년? 우리 10년 됐어. 벌써? 아빠는 별로 했는데 엄마가 외국인이라고 해서 너무 걱정해가지고. 처음에는 뭐 외국인하고 한다는 걸 생각을 안 했으니까. 근데 뭐 우리 딸 자체가 독특하니까 나는 그걸 인정을 했어 빨리. 빨리. 그때 처음 양복 입고 내 스타일하고 왔다 그랬어. 양복을 처음 입었다 그러대. 조금 인상 깊었던 거는 이제 헤어질 때 악수를 하는데 내 손을 아프게 꽉 쥐잖아. 그렇지. 요놈이 진심이구나. 왜 이렇게 했어? 스퀴즈 하를 했어? 데디스 핸? I'm a man. 너 남자야. 그냥 남자. 너 애기 아니야. 너 남자야. 그 인텐셔널리 하긴 했구나. 아 진짜? 오. 아버님은 어떠셨어요? 내가 영원히 케어할 수도 있는 부분도 아니고 하니까 본인이 어차피 인생은 본인 선택이잖아요. 근데 딱 하나 아쉬운 게 아직도 내가 지금 말 안 하는 부분이 딱 하나 있어요. 이세가 없다는 부분. 나는 이 얘기를 주변에는 다 했거든요. 지금 애 케어주러 간다. 뭐 조금 자유로운 게 좋은 거야. 부럽기도 하고. 하지만 그것 또한 본인들의 선택이니까. 어디 가더라도 자기 밥벌이를 할 수 있는 그런 여건이 되는 사람들이니까. 뭐 제주도 살든 서울에 살든 뭐 전혀 걱정은 없는데. 고생이 지금 뭐 주말 부부고 이래가 고생은 되지. 이렇게 같이 살면서 이렇게 해야 되는데 떨어지는 이게 조금 보기가 좀 그렇지. 그것 또한 경험이니까. 지금은 수업료라 생각하고 수업료 낸다 생각하고 열심히 해. 찰스는 엄마 아빠가 찰스 이렇게 믿어주고 하잖아요. 그런 거 보면 어때요? Such big responsibility now. They trust me, so now I have to 열심히 많이 했어. 그래서 if I can't fail.
미양아, earmuffs 해. 이거 해봐. 이거 해. So I worry about, you know, letting down Myung, but I worry more about letting down Oman Appa, right? So, 아 진짜? well, I mean, this is, you know, this was like kind of a huge step for us, and so yeah, just always in the back of my mind that like, you know, can't let anyone down. I don't care about myself, but 좋은 아들이 될 수 있을까요 앞으로? 할 수 있어요. 그렇지. 너무 잘하고 있어. 수고했어. 그치. 한결같은 응원과 사랑에 절로 용기가 샘솟는 저녁입니다. 부부가 모처럼의 서울 데이트에 나섰습니다. 두 사람이 찾은 곳은 이태원. 특별한 의미가 있는 곳이라는데요. 네, 저희는 처음에 이태원에서 친구들과 각각 따로 할로윈 파티라서 놀고 있었는데 친구들 중에 이렇게 공통으로 아는 친구들이 있어서 같이 이렇게 합쳐서 놀다가 그날 처음으로 만나게 됐어요. 2011년 10월 할로윈 때. 네. 매주 주말 왔었는데 근데 진짜 못 알아보겠다 이제. What's up? What's up? 베이비도 해. 남다른 포스를 자랑하는 이분들. 부부와 아주 친밀한 사이 같은데요. 우리 미양 친한 친구들. 이거 예쁜 친구 애니. 이 예쁜 친구도 제스퍼. 제일 예쁜. 잘했어. 그래서 이 친구들이 척이랑 처음 만났을 때 이태원에서 같이 만났었던 그 자리에 있었던 친구들이에요. 20살 처음 만나 이태원 밤거리를 뜨겁게 누볐던 영국과 킹카 3인방. 인생의 절반을 함께한 미영과 찰스에겐 가족만큼 가까운 사이입니다. 거의 한 달에 한 두세 번 주말은 이태원 왔었던 것 같아. 진짜로? 여기 왜냐면 너네 매주말 있었어. 맨날 전화 오면 어디야? 그러면 이미 그래? 취해 있어. 나와! 막 이렇게 어디를 야 어디겠어 이태원이지. 여기가 그때 남자친구 오래 사귀었던 오빠랑 헤어졌었잖아. 그리고 뭔가 그때 할로윈 그때 약간 내가 방황하던 시기? 그래서 나는 결혼이 뭐야 남자 따위 다 필요 없어. 약간 좀 그러고 있었어. 사귈지도 몰랐잖아, 그치? 전혀 뭐 아무 생각 없었지. 그리고 그날도 그냥 진짜 나올까 말까 하다가 나왔는데 우리 그냥 맥주 한 잔만 하고 우리 헤어지자. 그래도 할로윈인데. 그래서 우리 그냥 이렇게 막 이러고 앉아있는데 척이 왔지. 아니 그냥 외국인들 왔나 보다. 그냥 이제 외국 애들 왔네. 평소와 다를 것이 없던 일상적인 밤이었습니다. 무료한 밤의 공기를 단숨에 뒤바꾼 유쾌한 한 남자. 수많은 우연이 쌓여 이렇게 평생의 인연이 되었다지요. 진짜 신비한 밤이었어. 그리고 대단한 것 같아. 대단해? 둘이 사이도 아직도 되게 이렇게 끈끈하면서 그렇잖아. 되게 잘 본드된 그런. 우리 closer than ever 아니야? I could feel that you guys are like best friends, you know? And we are best friends. 존인데? 감사합니다. 근데 오빠가 되게 착해. 너무 성격이 좋잖아, 그지? Canadians like that? 아니요. 아니야? Just you? Because you're. No, I think so. 진짜? Anyway, stop looking at me for like 10 오케이, minutes. 알았어. 미안해. 너무 지금 포커스 됐지? 미안해. 알았어. 이럴 때는. 알 수 없어 더 재밌는 인생. 이래서 살아볼 만한 거겠죠.